So good morning to all. Today's topic is multi-way search trees, which is in Unit 5 ADS. So Unit 5 topic, we discuss what is the multi-way search trees. So actually, we in last class we are discussed ABL trees and red-black trees. So the time complexity for ABL tree and red-black trees is order of log n to find an element. When the size of the tree is increased, then the performance of the tree is decreased. This is one problem of balanced self-balanced trees. We are already discussed in last classes. So ABL trees and red-block trees. AVL tree, in the case of AVL and red-black trees, the time complexity to find an element is order of log n. So when the time complexity is increased, suppose the number of keys when the height of the tree is increased. This is one problem of self-balanced trees. This problem can be avoided by using multi-way search trees. By using multi-way search trees, we are avoid this problem. So what is multi-way search tree? M-way search tree we called as M-way search tree. What is M-way search tree? M-way search tree is a multi-way search tree. In this tree, the searching will be performed on multiple ways. In AVL trees and red block trees, they are the binary search trees. So we will perform searching on left and right side only. So if the number is less, we go for left subtree. If the number is greater, we go for right subtree. While in the case of AVL trees. While in the case of M-way search trees, the searching will be performed on multiple ways. That's why we called as multi-way trees. So multiple ways. That's why we called as M-way search trees. So M-way search tree has m-1 keys and m pointers. This multi-way search tree has m-1 keys. While in the case of binary search trees, that means AVL trees and the red block trees, we have only one key. While in the case of M-way search tree, it has m-1 keys and m pointers. We have m-1 keys and m pointers. So we take, for example, so this is the diagram. So here K1, K2, K3, so on Km-1 are the keys. T0, T1, T2, so on are the subtrees, are the pointers. So this is the first property of M-way search tree. So M-way search tree has m-1 keys and m pointers. So let us assume that the K1, K2, so on Km-1 are the keys. T0, T1, T2, so on Tm are the subtrees. The root node is the root node has at least one key and at most of m-1 keys. So we have the root node. The root node has at least of one key. So we have at least of one key and at most of m-1 keys. Root node has at least of one key. There must be at least one key and m-1 keys. That's one root key. All the keys of the subtrees will be contains the all the keys of the subtree will contains all the keys less than K1. So the tree T1 is greater than K1 will be on K2. So we have the trees T1, T0, T2, so on. The tree T0 will contains the keys less than K1. The tree T1 will contains the values greater than K1 and less than K2. The tree T2 will contains the values greater than T2 and less than T3. So this is one. So this is a T0. This T0 tree will contains the keys which is contains the values less than K1. This is T1 tree. So this T1 tree will contains the tree values greater than K1 and less than K2. The tree T2 will contain the keys greater than K2 and less than K3. Like this, we have the keys. So the tree Tm-1 will contain the keys less than Km-1. The tree Tm will contain the tree values greater than
km minus 1. This is about the keys of the subtree. The keys of subtree will contains all the keys less than k1, similar like this. T0, the T0 values, the values of T0 is less than k1. So like this we have the keys. And all the keys in the node must be in ascending order. So all the values in the tree must be in ascending order. All the leaf nodes are at the same level. Every tree must have at least of one key, maximum of m minus 1. These are the properties of M-way search tree. So what is M-way search tree? What are the properties of M-way search tree? M-way search tree is a multi-way search tree. So a multi-way search tree has m minus 1 keys to search the number. The advantage of M-way search tree is we can reduce the time complexity to find a number. While in the case of binary search trees, AVL trees, and red block trees, the time complexity is increased. So when the height of the tree is increased, because so AVL tree, red block tree, and binary search tree has only one keys, and we can search the element on search the element. If the element is less than root, will go for left subtree. If the element is greater than root, will be on right subtree. That is the process we are used to search. So we have the M-way search tree, and M-way search tree has m minus 1 keys and m pointers. So the root node will have at least of one key and at most of m minus 1 keys. All the keys of the subtree will contain the keys less than, so like this we have all the keys must be in ascending order. All the keys must be in ascending order. All the leaf nodes are at the same level. We have the leaf nodes, or the leaf nodes are at the same level. Every tree must have at least of one key, maximum of m minus 1 keys. These are the properties. So from this M-way search tree, we go for B trees. So B tree is not a binary tree. B tree is a M-way search tree. It has m minus 1 keys and m children's and properties. B tree is same as M-way search tree. So we have the same properties, because same properties we are using. Okay. How to insert? చూడండి. సో ఏ విధంగా మనం M-way search B ట్రీలో వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదమ్మా. సో వాట్ ఈజ్ M-way search tree? వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ M-way search tree అంటే అది రాయాలి. సో M-way search tree అంటే ఆ డయాగ్రామ్ గీసేసి దాని అంటే M-way search tree అంటే ఏందో రాయండి. తర్వాత ఆ డయాగ్రామ్ గీయండి. ఆ తర్వాత 6 పాయింట్స్ చెప్పాను, ఆ 6 పాయింట్స్ రాయండి. సో లేకపోతే బైనరీ సెర్చ్ బి ట్రీలో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి అనేది చూసుకోవాలి మనం. సో బి ట్రీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే M-way search tree లాగానే ఉంటుంది. వెన్ ద ట్రీ ఈజ్ ఎంప్టీ, ద ఇన్సర్టెడ్ కీ ఇస్ ద రూట్ నోడ్. చూడండి, సో ట్రీ కానీ ఎంప్టీగా ఉంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసే రూట్ నోడే మన ఏమవుతుంది, రూట్ నోడ్ అవుతుంది. వెన్ ద ట్రీ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీ, దెన్ ఇన్సర్ట్ ద నోడ్ ఇన్ టు ద లీఫ్ నోడ్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ M-way search tree. ఒకవేళ ట్రీ కానీ కాకపోతే ఎంటీగా కాకపోతే మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాము అకార్డింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ M-way search tree. సో M-way search tree ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం M-way search tree ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం మనం చెప్పుకోవాలి. When the element is less than the key, then traverse the left subtree. So we have the elements. So when the element is less than the root, so then we can traverse the left subtree. So when insert left subtree, when the value is greater than root, then we can traverse on the remaining. So next pointers like right subtree. All the keys in the node must be in ascending order. Compulsoryga keys anni manam em cheyali, ascending order lo pettukovali. When the node will have more than m minus keys, so ఒకవేళ మనకు నోడ్ లో కానీ more than m minus ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం. సో ప్రతి కీలో ప్రతి నోడ్ లో మాక్సిమం ఎన్ని కీస్ ఉండాలి, m minus 1 కీసే ఉండాలి. ఒకవేళ m minus 1 కీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ చేయటం అంటే
we bring the middle node to the top level. సో స్ప్లిట్ చేయటం ఏంటి అంటున్నా అంటే మిడిల్ నోడ్ని టాప్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి. ఆల్ ద లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. లీఫ్ నోడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి, సేమ్ లెవెల్లోనే ఉండాలి అనమాట. ఆల్ ద లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. ఇంటర్నల్ నోడ్ కెనాట్ హ్యావ్ నల్ పాయింటర్స్. ఇంటర్నల్ నోడ్స్కి ఎటువంటి నల్ పాయింటర్స్ ఉండకూడదు. ఇవన్నీ 6 ప్రాపర్టీస్. చూడండి బైనరీ సెర్చ్ ట్రీలో బీ ట్రీలో ఒక నోడ్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, వెన్ ఏ ట్రీ ఈస్ ఎంప్టీ ఇన్సర్ట్ ద కీ ఇన్ టు ద రూట్. సో ట్రీ కానీ ఎంప్టీగా ఉంటే, వెన్ ద ట్రీ ఈజ్ ఎంప్టీ ఇన్సర్ట్ ద కీ ఇన్ టు ద రూట్. సో ట్రీ కానీ ఎంప్టీగా ఉంటే రూట్లో ఇన్సర్ట్ చేయండి. వెన్ ద ట్రీ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీగా లేకపోతే ఇన్సర్ట్ ద కీ ఇన్ టు ద నోడ్, లీఫ్ నోడ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో అంటే ఏంటి, లెస్ దాన్ అయితే లెఫ్ట్, గ్రేటర్ దాన్ అయితే రైట్ సైడ్. అది ఇక్కడ ప్రాపర్టీ. ఆల్ ద కీస్ ఇన్ ద నోడ్ మస్ట్ బి ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. కంపల్సరిగా చెప్పాను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ద నోడ్ విల్ హ్యావ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ m-1 కీస్. ప్రతి నోడ్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని కీస్ ఉండాలి, m-1 కీస్ ఉండాలి. ఆల్ ద లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. లీఫ్ నోడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి, సేమ్ లెవెల్లో ఉండాలని చెప్తా ఉంటాం అనమాట. మనకు ఆల్ ద లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ బీ ట్రీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 చెప్పాను. చూడండి బీ ట్రీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అన్నా అనుకోండి. ఆర్డర్ 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నాము అంటే, సో ఇక్కడ మనకు 3 పాయింటర్స్ ఉంటాయి, 2 కీస్ ఉంటాయి. చూడండి బీ ట్రీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 ఎంత 3 ఆర్డర్ చెప్తే అన్ని పాయింటర్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ బీ ట్రీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అన్నా అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి, 3 పాయింటర్స్ ఉండాలి. 3 పాయింటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని కీస్ ఉండాలి, 2 కీస్ ఉండాలి అని మీనింగ్ అనమాట. అందుకని అక్కడ రాశాను కూడా. బీ ట్రీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అంటే ఎన్ని కీస్ ఉండాలి అంటున్నామంటే 3 కీస్ ఉండాలి. పాయింటర్స్ ఎన్ని ఉండాలి అంటున్నాము, 3 పాయింటర్స్ ఉండాలని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇది సిస్టమ్. సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా ఉంటుంది వర్క్ కూడా. ఇన్సర్ట్ 7 ఇన్సర్ట్ చేశాం. ఇన్సర్ట్ 4 7 తర్వాత 4ని పెట్టకూడదు. మనం ఏంటి, వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉండాలి. కాబట్టి 4 తర్వాత ఏం చేస్తాము, 7. ఆ తర్వాత 9. 4 7 9. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ 4 7 9 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత 3 కీస్ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్గా ఎన్ని కీస్ ఉండాలి, మనకు 2 కీసే ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 7 పైకి వెళ్తుంది, 4 9. 7 పైకి వెళ్తుంది, 4 9. ఇన్సర్ట్ 8ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 8ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే 7కి రైట్ సైడ్, 8 9. ఇన్సర్ట్ 2 అన్నా అనుకోండి. 2 అనేది 7 కంటే తక్కువ కాబట్టి 2 4, ఇక్కడ 8 9. ఇన్సర్ట్ 5 అనేది ఏంటి, 7 కంటే తక్కువ కాబట్టి లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి ఇన్సర్ట్ చేసాం. అక్కడ ఎన్ని కీస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు, 2 4 5 అంటే ఎన్ని కీస్ వచ్చినాయి, 3 కీస్ వచ్చాయి. సో ఎన్ని కీస్ ఉండాలి, యాక్చువల్గా మనకు 2 కీసే ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ 3 కీస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు మిడిల్ కీని పైకి తీసుకెళ్ళాలి. మిడిల్ కీ ఏంటి, 4ని మనం ఏం చేయాలి, పైకి తీసుకెళ్ళాలి. 4ని పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు 7 ఇక్కడికి వచ్చారు, 4 7. సో ఇప్పుడు 4 కంటే తక్కువ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉండాలి. 4 కంటే ఎక్కువ ఉంది, 7 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి మిడిల్లో ఉంటాయి, 7 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇన్సర్ట్ 6ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అంటే ఇన్సర్ట్ 6 అంటే ఇక్కడ 4 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి 4 రైట్ చిల్డ్రన్లో 5 6 వచ్చింది. ఇన్సర్ట్ 10 అనేది ఏంటి, మనకు 7 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి 8 9 10లో ఇన్సర్ట్ అయింది. సో అక్కడ ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి మనకి, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి మనకు, 3 కీస్ ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ మీకు చూడండి ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి మనకు, 3 కీస్ ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ 3 కీస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా మనకి ఎన్ని ఉండాలి, 2 ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి మిడిల్ కీని ఏం చేయాలి, పైకి తీసుకెళ్ళాలి. స్ప్లిట్ చేయాలి నోడ్ని స్ప్లిట్ చేయటం అంటే ఏంటి, మిడిల్ కీని పైకి తీసుకెళ్ళాలి. మిడిల్ కీ ఏంటి, 9ని పైకి తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 4 7 9 అవుతుంది, 4 7 9 అవుతుంది. 4 7 9 అయితే మళ్ళీ ఈ రూట్ నోడ్కి ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి చూడండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఉండొచ్చా, ఉండకూడదు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ 7ని స్ప్లిట్ చేయాలి. అంటే ఈ 7 ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఈ 7 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 7 పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు 7 పైకి వెళ్ళిపోతుంది.
7 పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే 7 పైకి వెళ్ళినప్పుడు 4 9 అవుతుంది. 4కి 9కి మళ్ళీ ఇలా ఉంటుంది, 5 6 ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే చివరికి ఫైనల్గా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి. సో అన్ని లీఫ్ నోట్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ లెవెల్లోనే ఉండాలి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీకు రాసేటప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలమ్మా. చూడండి, అన్ని లీఫ్ నోట్స్ ఒకే లెవెల్లో ఉండేటట్టు చూడండి. చూడండి, అన్ని ఒకే లెవెల్లో ఉండాలి, హెచ్చు తగ్గులుగా గీవకండి. ఇంటర్నల్ నోట్స్కి నల్ పాయింటర్స్ ఉండకూడదు. చూడండి, దేనికి నల్ పాయింటర్ లేదు. దీనికి లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది, దీనికి లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది. అలానే దీనికి కూడా లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది. దేనికి నల్ పాయింటర్ ఉండటానికి వీలు లేదన్నమాట. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటున్నాం అంటే కంపల్సరిగా మనము ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, సో చూసుకోవాలి. సో ఎలా ఏ విధంగా చూసుకోవాలంటే మనము సో కరెక్ట్గా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 1 కీ, మోర్ దాన్ కీస్ కానీ, అంటే ఆర్డర్ 3 అయితే 2 కీసే ఉండాలి కాబట్టి 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి, మీరు స్ప్లిట్ చేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో ఒకటి ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. సో ఎక్కువ కీస్ కానీ ఉంటే, అంటే వాడు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో కంటే ఎక్కువ కీస్ కానీ ఉంటే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ 3 అనుకోండి, 2 కీసే ఉండాలి. సో 3 ఉన్నాయనుకోండి, స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ చేయటం అంటే లేదు, మిడిల్ నుండి పైకి తీసుకెళ్తాం. సో అప్పుడు దాని చిల్డ్రన్స్ లెఫ్ట్ ఒకటి, రైట్ ఒకటి కలుపుతాం, అంతకంటే ఏం లేదు. సో అది జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేసుకుంటే చాలు, మీకు ట్రీ వచ్చేస్తుంది మీకు. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే B3 కింద మనము చెప్తుంటాం అనమాట. సో అలానే మనకు ఇన్సర్ట్ 3 అన్నారు. సో ఇన్సర్ట్ 3 అంటే 3ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. 3ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు 3 కీస్ వచ్చాయి. అప్పుడు స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ చేయాలంటే 2 పైకి వెళ్ళిపోయింది. 2 పైకి వెళ్ళిపోతే 1 3 ఇలా వచ్చింది. అలానే therefore the binary tree, సో ఇలా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం చేస్తాం. అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను నేను. ఏంటి అంటున్నా అంటే 4 38 52 10 12 15 17 36 అలా కొన్ని కీస్ ఇచ్చాను. ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అన్నాం. కన్స్ట్రక్ట్ B3 ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. సో ఈ నెంబర్స్ చేయాలి. ఒక్కోసారి మీకు ఎగ్జామ్లు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళే ఒక ట్రీ ఇస్తారు, దీనికి ఈ కీస్ని ఇన్సర్ట్ చేయండి అంటాడు. మొత్తం అలా ఇలా ఇండివిజువల్గా కాకుండా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉందమ్మా, సపోజ్ ఇది ఇచ్చాను, ఇది ఇచ్చేసి చూడండి ఎలా అంటే ఈ ట్రీ ఇచ్చేస్తాను. ఈ ట్రీ ఇచ్చేసి ఇన్సర్ట్ 3 ఫర్ ద అబోవ్ B3 అంటారు. దీనికి 3ని ఇన్సర్ట్ చేయండి అంటాం. 3ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇలా వచ్చేసింది, అంతకంటే లేదు. అంటే వాడు ఆల్రెడీ 3 ఇస్తాడు మనకు. ఆల్రెడీ 3 ఇచ్చేసి మనకు కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసి చూపండి అంటాడు. చూడండి, సో అలా వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు మనకు. సో ఇలా ఇచ్చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చేసి మనకు ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రీ, ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రీ, ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రీకి ఇది మనకున్న ట్రీ ఆల్రెడీ. ఈ ట్రీకి ఏం చేస్తాడంటే సో B3ని ఇన్సర్ట్ చేయమంటాడు. 3 వాడు ఇచ్చేసి ఒక ట్రీ ఇచ్చేసి 3ని ఇన్సర్ట్, కొత్తగా ఇంకొక కీ ఇచ్చేసి దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి అంటాడు. సో ఏమొస్తుంది చెప్పండి అంటే చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా, సో ఇలానే మనము సపోజ్ ఇలా కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాను, 40 38 52 10 12 15 ఇలా ఇచ్చాను. ఇన్సర్ట్ 40 ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ 38 40. ఇన్సర్ట్ 52 అంటే 38 40 52. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి, మనకు 3 కీస్ ఉన్నాయి. 3 కీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి, మీరు స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ చేయడం అంటే ఏంటి, 40 పైకి వెళ్ళాలి. 40 పైకి వెళ్తే లెఫ్ట్ 38, రైట్ 52. ఇన్సర్ట్ 10 అన్నాం, 40 కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇటు పక్క. ఇన్సర్ట్ 12 అన్నాం, సో 12. సో అప్పుడు మనకేంటి, మిడిల్కి ఏంటి 12 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 15 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 15 ఇన్సర్ట్ చేస్తే రెండే ఉన్నాయి. 17 15 17 28. సో ఇక్కడ ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి, మీకు 3 కీస్ ఉన్నాయి. 3 కీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిడిల్ కీ చేయాలి, పైకి తీసుకెళ్ళాలి. మిడిల్ పైకి తీసుకెళ్తే 12 17 48 వస్తుంది. అయితే అప్పుడు 17లో ఇక్కడ 3 వచ్చాయి కాబట్టి మళ్ళీ 17 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 17 12 ఇలా వచ్చేసింది. అలానే 36 కావాలి, ఇన్సర్ట్ చేసాము ఇలా. 32 కావాలి, ఇలా ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో ఇక్కడ 32 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని కీస్ వచ్చాయి మీకు ఇక్కడ చూడండి. మనకు 32 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకేమైతుందంటే 3 కీస్ వచ్చాయి.
3 కీస్ ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. ఉండకూడదు కాబట్టి ఏం చేయాలి? మిడిల్ కీ అనేది ఎక్కడికి రావాలి? పైకి రావాలి. మిడిల్ కీ పైకెళ్ళింది. మిడిల్ కీ పైకి వచ్చేసింది. మిడిల్ కీ పైకి వచ్చేసింది. సో అలానే 19 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 19 ఇన్సర్ట్ చేశాం. 25 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 25 ఇన్సర్ట్ చేశాం. 25 ఇన్సర్ట్ చేస్తే మిడిల్ కీ అనేది ఏమవుతుంది? పైకి వస్తుంది. అప్పుడు 25, 36, 40. సో 3 కీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 36 ఎక్కడికి వస్తుంది? పైకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడ 3 వచ్చాయి. 3 వచ్చినాయి కాబట్టి 36 పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే 42 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 42 ఇన్సర్ట్ చేసాం. 50. సో 42, 50, 52. సో కీ ఎక్కువ వచ్చిందిగా, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? 50 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో 50 పైకి. ఇలా మనము 62 16 కావాలి. సో 16 కావాలంటే 16 ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో 14 కావాలి. 14 మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 14 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే 3 కీస్ వచ్చాయి. 3 కీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి? 15 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 15 పైకి వెళ్ళిపోతే ఇలా వచ్చేసింది. ఇలా మనకు 11 కావాలి. 11 ఇన్సర్ట్ చేశాము. ప్రాబ్లం లేదు. దిస్ ఇస్ ద బైనరీ లాస్ట్గా. ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో 2 రకాలుగా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఒకటి ఏంటి అంటున్నాము అంటే సో వాళ్ళే ఒక ట్రీ ఇచ్చేస్తారు. దానికి ఈ నెంబర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయండి అంటాడు. అదొక సిస్టమ్. లేకపోతే కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చేసి ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని చెప్తాడు. ఎలా అడిగితే ఆ విధంగా మీరు ఏం చేయాలి? చేసేదానికి ట్రై చేయండి. అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు మనకు అంటే నెంబర్స్ అడిగి ఇచ్చారా? నెంబర్స్ అడిగి ఇచ్చారనుకోండి, నెంబర్స్ ప్రకారం చేయండి. అలా కాకుండా ట్రీస్ వాళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళే ట్రీ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ట్రీ ప్రకారం చేయమని చెప్పండి. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మ. రిమైనింగ్ మీరు ఆల్రెడీ మీ నోట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు, చేశాము. సో ఇవన్నీ కూడా మీరేం లేదు, కొన్ని నెంబర్స్ తీసుకొని ఒక ట్రీ తీసుకుంటే చాలు మీకు. నేను ఆర్డర్ 3 చేసి చెప్పాను, ఆర్డర్ 4 చెప్పాను, ఆర్డర్ 5 చెప్పాను. సో ఇలా చాలా క్వశ్చన్లు చెప్పాను మీకు. అదే ఇది ఇప్పుడు డిలీషన్ అమ్మా. చూడండి, డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ నోడ్ మనము ఎలా డిలీట్ చేయాలి అనే దానికి మనం చెప్తున్నాము. డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ నోడ్ ఒక దాన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి అనే దానికి అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చాను. మిడ్కి చదవాలిగా అయ్యేగా క్వశ్చన్లు. సేమ్ మనకి ఏం లేదు, అంతకంటే ఏం లేదు ఇది. సో డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ నోడ్, మనము ఒక నోడ్ని డిలీట్ చేయాలి. ఒక నోడ్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి అనే దానికి మనం చూసుకుంటాము. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కేసెస్ చెప్తున్నాం. మనం నోడ్ని డిలీట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కేసెస్ అంటే మన నోడు సో మన ఇక్కడ ఏంటంటే డిలీట్ చేసేటప్పుడు మనం డిలీట్ చేసే నోడ్ అనేది లీఫ్ నోడ్లో ఉందా, ఇంటర్నల్ నోడ్లో ఉందా, రూట్ నోడ్లో ఉందా? ఒక కీ ఉందా, అంతకంటే ఎక్కువ కీస్ ఉన్నాయా? ఇదే ముఖ్యం అమ్మా, అంతకంటే లేదు. అంటే సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కేసెస్ చెప్పాను నేను. సో కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5, కేస్ 6, ఇలా మొత్తము కేస్ 7, ఇలా డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కేసెస్ చెప్పాను. ఏం లేదు, నేను చెప్పిన డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కేసెస్ ఏంటి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు నేను డిలీట్ చేయాలనుకున్న నోడ్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, డిలీట్ చేయాలనుకున్న నోడ్ లీఫ్ నోడ్లో ఉందా లేదా, లేక ఇంటర్నల్ నోడ్లో ఉందా, రూట్ నోడ్లో ఉందా? ఏ నోడ్లో ఉన్నా ఒక కీ ఉందా, అంతకంటే ఎక్కువ కీస్ ఉన్నాయా? అందుకని 3 పాసిబిలిటీస్, 3 to 6 కేసెస్ కింద మీకు చెప్పాను. సో ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు చూడండి. ద డిలీటెడ్ నోడ్ ఈజ్ ఇన్ ద leaf node and the node will contains more than one key. In this case, delete the key directly from the tree. చూడండి, నేను డిలీట్ చేయాలనుకున్న నోడు లీఫ్ నోడ్లో ఉండి ఆ ట్రీలో మోర్ దెన్ 1 కీ కానీ ఉంటే డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేయండి, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అంటాం. 17, 10, 11, 26, 34 అమ్మ. 11 తీసేయాలి అన్నాను. 11 ఎక్కడుంది మీకు? లీఫ్ నోడ్లో ఉంది. చూడండి, నేను డిలీట్ చేయాలనుకున్న నోడ్ ఎక్కడుంది? లీఫ్ నోడ్లో ఉంది. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ దెన్ 1 కీ. అలాంటప్పుడు 11 తీసేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఏముంది? 10 ఉందిగా, అందుకని 10
26 34 ప్రాబ్లమే లేదు. ఇంకోటి, నేను డిలీట్ చేయాలనుకున్న నోడు లీఫ్ నోడ్లో ఉండి నోడులో ఒకే ఒక కీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సో నేను ఒకే ఒక నోడ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క నోడ్ని కూడా మనం తీసివేస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ చిల్డ్రన్ని పేరెంట్కి కలపాలి, అంతకంటే లేదు. చూడండి, ఎప్పుడు నల్ పాయింటర్ ఉండకూడదు కాబట్టి రిమైనింగ్ రెండో చిల్డ్రన్ని పేరెంట్కి కలిపేసి ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ దెన్ వన్ స్ప్లిట్ ఇట్, అంతకంటే లేదు. సో ఇక్కడ మనము చూడండి, సో ఇప్పుడు నేను deleted node is in the leaf node and the node will contains only one key. In this key, so merge the remaining children with the parent. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, నేను తీసేయాలనుకున్న నోడు సో లీఫ్ నోడ్ అయ్యి ఉండి నోడ్లో ఒకే ఒక కీ కానీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఈ నోడ్ని తీసేసి రిమైనింగ్ చిల్డ్రన్స్ని పేరెంట్కి కలపండి. అవసరమైతే ఏం చేస్తారు, మీరు స్ప్లిట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు 10ని తీసేసినప్పుడు ఈ 26 34ని పేరెంట్కి కలపండి. కలిపాను. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ కీస్ దెన్ స్ప్లిట్. మోర్ కీస్ కానీ ఉంటే స్ప్లిట్ చేయండి. ఇక్కడ రెండే ఉండాలి, కీస్ 3 ఉన్నాయి, అందుకని స్ప్లిట్ చేయండి అంటే 26 పైకి వెళ్ళిపోయి 1734 వచ్చింది. ఇది సెకండ్ కీ. ఓకే, చూడండి ఇంకోటి, the internal node, the deleted node is in the internal node and it contains only internal node అనుకోండి. ఇంటర్నల్ నోడ్ అయినప్పుడు సో ఇంటర్నల్ నోడ్ అయి ఉండి నోడ్లో మోర్ దెన్ వన్ కీ కానీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు డిలీట్ ద కీ అండ్ మెర్జ్ ద చిల్డ్రన్స్. కీని డిలీట్ చేసి చిల్డ్రన్స్ ఏం చేయాలి, మెర్జ్ చేయండి. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ కీస్ దెన్ స్ప్లిట్. సో ఇది సిస్టమ్. చూడండి, నేను తీసేయాలనుకున్న నోడు సో లీఫ్ ఇంటర్నల్ నోడ్ అయ్యి ఉండి మోర్ దెన్ వన్ కీ కానీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ కీని తీసేయండి. తీసేసి చిల్డ్రన్స్ని ఏం చేయాలి, మెర్జ్ చేయండి. చిల్డ్రన్స్ని మెర్జ్ చేసిన తర్వాత మోర్ దెన్ వన్ కీ కానీ ఉంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము, మోర్ కీస్ కానీ ఉంటే దాన్ని ఏం చేయాలి, మీరు స్ప్లిట్ చేయాలి. సో స్ప్లిట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనము 13 తీసేయాలి అనుకున్నానమ్మా. 13 తీసేయాలి అనుకున్నప్పుడు సో 13ని తీసేసాను. 13ని తీసేసినప్పుడు చిల్డ్రన్స్ ఏంటి 10 11 14 15. సో 11 14 15 అయితే సో మెర్జ్ చేసినప్పుడు 14 ఏమవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని 14 పైకి వెళ్ళిపోయి 11 ఇలా వచ్చేసి. అలానే నేను తీసేయాలనుకున్న నోడు ఇంటర్నల్ నోడ్ అయ్యి ఉండి నోడులో ఒకే ఒక కీ కానీ ఉంటే అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటున్నాము అంటే, సో ఆ చిల్డ్రన్స్ మెర్జ్ చేయండి. మెర్జ్ చేసిన తర్వాత మోర్ దాన్ వన్ కీ ఉంటే స్ప్లిట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. సో అక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మనకు 10 ఒకే ఒక కీ ఉంది. అప్పుడు చిల్డ్రన్స్ మెర్జ్ చేయండి. మెర్జ్ చేసి మిడిల్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, పైకి తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటున్నాము, సో అన్నీ ఒకే లెవెల్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడేమో 10ని తీసేసినప్పుడు 8 14 15 కాబట్టి మొత్తం మోర్ దెన్ వన్ కీ ఉంటే సరిపోయింది. అయితే ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో కేస్ 5 సిచ్యువేషన్లో చూడండి, సో చిల్డ్రన్ని మెర్జ్ చేసిన తర్వాత స్ప్లిట్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రీ యొక్క హైట్ని తగ్గించాలి మీరు. సో ఇది సిచ్యువేషన్. సో ఇది సిచ్యువేషన్. 10 20 లా ఇచ్చాము. మనము 10 తీసేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, 10 తీసేసినప్పుడు 8 and 15 కలిపాము. అప్పుడు హైట్ మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇక్కడేమో 8 15 ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఇది ఒక లెవెల్ ఉంటుంది, ఇది ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. సో అక్కడ మనం చెప్పిన రూల్ ప్రకారం ఏముండాలి, అన్నీ కూడా సేమ్ హైట్లో ఉండాలి. అన్నీ సేమ్ హైట్లో ఉండాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ హైట్ తేడా వచ్చింది కాబట్టి అలా ఉండటానికి వీలు లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో మళ్ళా మెర్జ్ చేసి స్ప్లిట్ చేశాను. ఇది అదే నేను తీసేసే రూట్ నోడ్ అనుకోండి, సేమ్ ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదు. రూట్ నోడ్ అయినా కానీ మనం ఆ నోడ్ని తీసేసినప్పుడు చిల్డ్రన్స్ మెర్జ్ చేయండి. మోర్ దెన్ కీస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, మీరు స్ప్లిట్ చేయటం, అంతకంటే లేదు. ఒకే ఒకటి ఉండి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారు, మెర్జ్ చేయండి. మెర్జ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ ఉంటే స్ప్లిట్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా మనకున్న పాసిబిలిటీస్ డిఫరెంట్ ఏం లేదు. ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం తీసేసే కీ అనేది ఏంటి,
లీఫ్ నోడ్లో ఉందా, ఇంటర్నల్ నోడ్లో ఉందా, రూట్ నోడ్లో ఉందా, ఒకటి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఆ నోడులో ఒక కీ ఉందా, అంతకంటే ఎక్కువ కీస్ ఉన్నాయా అనేది ఇంకో పాసిబిలిటీ. సో అంతకంటే ఎక్కువ కీస్ ఉంటే ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఎక్కువ కీస్ ఉన్నాయనుకోండి, చిల్డ్రన్స్ని మెర్జ్ చేస్తారు, అంతకంటే లేదు. ఒక కీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఏం చేస్తామంటే చిల్డ్రన్ని మెర్జ్ చేసి అవసరమైతే స్ప్లిట్ చేయాలి, లేకపోతే హైట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. చూడండి, సో ఇక్కడ ఉన్న కన్ఫ్యూజ్ అంతా కూడా ఏంటి అంటున్నాము అంటే నోడులో ఒకే ఒక కీ ఉంది. సో ఆ ఒక్క కీని కూడా తీసేసినప్పుడు చిల్డ్రన్స్ని మెర్జ్ చేస్తాం. చిల్డ్రన్స్ని మెర్జ్ చేసినప్పుడు హైట్ కానీ బ్యాలెన్స్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు. అంటే మెర్జ్ చేసిన తర్వాత స్ప్లిట్ చేయగలగాలి. మెర్జ్ చేసి స్ప్లిట్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ మెర్జ్ మాత్రమే చేసామనుకోండి, హైట్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. హైట్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు, ఎప్పుడు కూడా చెప్పాం ఆల్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్ అని. హైట్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే లెవెల్ని మీరు రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆ ఒక్క కేసు ఇక్కడ ఒక రాశాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఈ కేసులో 17, 10, 20, 8, 15 సో ఇలా ఇచ్చాను నేను. 10ని తీసేయమన్నాను. 10ని తీసేసినప్పుడు సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే చిల్డ్రన్స్ని మెర్జ్ చేశాను. చిల్డ్రన్స్ మెర్జ్ చేసి 8 and 15 పై లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు హైట్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో హైట్ 1 అయింది, రైట్ సైడ్ ఏమో హైట్ 2 అయింది. అలా ఉండటానికి వీలుందా? లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ప్రాబ్లం అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, హైట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. అందుకని రెడ్యూస్ చేశాను హైట్. సో ఇలా మనకు సో ఎగ్జామ్లో ఏమవుతారు అంటే మనకు వాడే కొన్ని ట్రీస్ ఇస్తారమ్మా. చూడండి, వాళ్ళే ట్రీ ఇచ్చేస్తారు. ట్రీ ఇచ్చేసి ఈ నెంబర్ని తీసేయండి అంటాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ గీసిన ట్రీ అనుకోండి. సో 25, 12, 15, 10, 14, 16, 17, 30, 39 ఇలా ఆల్రెడీ ఉన్న కీ. దీనికి నన్ను 30 తీసేయమన్నారు. 30 తీసేస్తే ట్రీ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడు ఇలా ఇస్తాడు, మీకు ఇలా ఇచ్చేసాడు, ట్రీ ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చేసాడు. ఇది ఇచ్చేసి సో వాట్ ఈస్ ద బీ ట్రీ ఆఫ్టర్ డిలీషన్ ఆఫ్ నోడ్ 30. 30 తీసేసిన తర్వాత బీ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద బీ ట్రీ ఆఫ్టర్ డిలీషన్ ఆఫ్ నోడ్ 30. 30ని తీసేసినప్పుడు ట్రీ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం తీసేసే నోడ్ ఎక్కడ ఉంది చూసుకోండి. మనం తీసేసే నోడ్ ఎక్కడుంది? ఇంటర్నల్ నోడ్లో ఉంది. సో ఈ నోడ్లో ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి? మోర్ దెన్ 1 కీ ఉంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారు, ఈ కీని తీసేసి చిల్డ్రన్స్ ఏం చేయాలి, మెర్జ్ చేయండి. సో 30ని తీసేసాను, 28, 32ని కలిపాను, అంతకంటే లేదు. సో అదే మనం ఇక్కడ చేశాను. చూడండి, 30ని తీసేసాను, 28, 32ని ఏం చేశాను, నేను కలిపాను. ఇలా సిస్టమ్ అంటే ఎందుకని నేను తీసేసే నోడ్ అనేది ఇంటర్నల్ నోడ్లో ఉండి నోడ్లో మోర్ దెన్ 1 కీ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమే లేదు. మోర్ దెన్ 1 కీ ఉంటే ఇబ్బంది లేదు, అది తీసేస్తాను, చిల్డ్రన్స్ని కలుపుతాం. అసలు అది అంత పెద్ద కష్టమైన కాదు. ఓన్లీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అంటే ఒకే ఒక చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడే, సో నోడులో ఒకే ఒక కీ ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లం. అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రిమైనింగ్ అంతా ఇబ్బంది లేదు. ఒకే ఒక నోడులో ఒకే ఒక కీ ఉండి ఆ ఒక కీని కనుక మనం తీసేసినప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్నే మనం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పుకోవాలి. డిలీట్ 28ని తీసేయాలి అన్నామండి. సో దీంట్లో ఇది ట్రీ, నాకు ఈ ట్రీలో నుంచి 28ని తీసేయమన్నారు. సో 28 అంటే నోడ్లు ఏమున్నాయి, మోర్ దెన్ 1 కీ ఉంది కదా, అందుకని తీసేస్తే 32, ప్రాబ్లమే లేదు. డిలీట్ 40 కూడా తీసేసినా ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకని మోర్ దెన్ 1 కీ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. డిలీట్ 15, సో ఇక్కడ 15 తీసేయమన్నారు. 15 తీసేసినప్పుడు నోడ్లో మోర్ దెన్ 1 కీ ఉందిగా, ప్రాబ్లమే లేదుగా. అప్పుడు ఈ కీని తీసేసినప్పుడు చిల్డ్రన్ని మెర్జ్ చేస్తాం. ఎక్కువ ఉంటే స్ప్లిట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు, స్ప్లిట్ చేశాం. డిలీట్ 17 అంటే ఇక్కడ తీసేసాం, ఇక్కడ చూడండి. సో డిలీట్ 17ని మనం చేసేసాం. 17ని తీసేసినప్పుడు సో ఆ ఒకటి తీసేసాం అనుకోండి, ఒకటే ఉంది, ఒకటి తీసేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలా, మీరు మెర్జ్ చేయటమే. దీన్ని కలుపుకుంటాను. 16, 14 కలిపేశాను, అంతకంటే లేదు. 14, 16 కలిపాను. ఎందుకని హైట్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు, నల్ పాయింటర్స్ ఉండకూడదు. దేర్ ఇస్ నో నల్ పాయింటర్స్ ఉండటానికి వీలు లేదు. నల్ పాయింటర్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు, మెర్జ్ చేసుకోవాలి అనమాట. ఇది ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్సర్షన్ కానీ
డెలీషన్ కానీ మీరు ఇది సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్సర్షన్ చేయాలంటే ఇన్సర్షన్ చేయండి. సో ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారు ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మ. మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్ నోట్స్లో చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేపించాను, అందువల్ల మీకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఇవన్నీ కూడా అవే. ఇక్కడ బి ప్లస్ ట్రీస్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా. బి ట్రీస్, బి ప్లస్ ట్రీస్. సో ఇక్కడ బి ట్రీకి బి ప్లస్ ట్రీకి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బి ట్రీలో వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే అది ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది కీగానే ఉంటుంది. కీ అవుతుంది, అదే డేటా అవుతుంది. అయితే బి ప్లస్ ట్రీలో అలా కాదు. కీ నోడ్స్ ఉంటాయి, ఇండెక్స్ నోడ్స్ ఉంటాయి. అంటే డేటా నోడ్స్, ఇండెక్స్ నోడ్స్ అని రెండు రకాల నోడ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ద డేటా నోడ్స్. ఇంటర్నల్ అండ్ రూట్ నోడ్స్ ఆర్ ద ఇండెక్స్ నోడ్స్. చూడండి, ఓన్లీ ఇండెక్సింగ్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ల్యాబ్లో సార్ ఉన్నారు, నాగూర్ మీద సార్, మనకు చూడండి బి ట్రీకి బి ప్లస్ ట్రీకి వచ్చేసే వరకు ప్రాబ్లం అంతా అదే ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నా అంటే బి ట్రీలో అయితే ఏంటంటే మనకు అవే కేసు అవే ఇండెక్స్గా ఉంటాయి బి ట్రీలో. బి ప్లస్ ట్రీలో అలా కాదు. సో రెండు రకాల నోట్స్ ఉంటాయి, ఇండెక్స్ నోట్స్, డేటా నోట్స్. లీఫ్ నోట్స్లో ఉండే అన్ని డేటా నోట్స్ అంటే మన డేటా. సో ఇంటర్నల్ నోట్స్ కానీ రూట్ నోడ్ కానీ ఇండెక్స్ నోట్స్ అయితే అనమాట, అంతకంటే లేదు. సో ఆల్ డేటా నోట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ లింక్ లిస్ట్. నోట్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి, లింక్ లిస్ట్లో కలపాలి. అది డిఫరెన్స్ అమ్మ, మెయిన్ డిఫరెన్స్ అదే. చూడండి, బి ప్లస్ ట్రీ సిమిలర్ టు ద బి ట్రీ. B plus tree has two types of nodes. They are index nodes and data nodes. Index nodes are used for indexing, while branching data nodes are contains the data. Index nodes అన్ని కూడా indexing కోసం ఉపయోగిస్తాం, branching కోసం ఉపయోగిస్తాం. డేటా నోడ్స్లో అన్నిట్లో డేటా ఉంటాయి. m-1 keys and m childrens అని ఉంటాయి. ఆల్ డేటా నోడ్స్ యాజ్ m డేటా ఎలిమెంట్స్. డేటా నోడ్స్లో m డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కీ నోడ్స్లో అయితే మనకి ఏంటి, ఇండెక్స్ నోడ్స్లో అయితే m-1 కీస్ ఉంటాయి, కానీ డేటా నోడ్లో వచ్చేసి m డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ద డేటా ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లింక్ లిస్ట్. సో అన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాము, లింక్ లిస్ట్లో కలుపుతాం. సో ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో 20, 10, 30, 50 అనేదేమో ఇండెక్స్ నోట్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు చెప్పిన ఇదంతా కూడా ఇండెక్స్ నోట్స్. ఇవి వచ్చేసి మనకేంటి అంటున్నాము అంటే డేటా నోట్స్. ఇవన్నీ డేటా నోట్స్. చూడండి, ఈ రెడ్ కలర్ పెట్టినదంతా ఇండెక్స్ నోట్స్, అంటే రూట్ నోడ్ కావచ్చు, ఇండెక్స్ నోట్స్, ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇండెక్స్ నోట్స్. ఇండెక్స్ నోట్స్లో m-1 కీస్ ఉంటాయి. డేటా నోట్స్లో వచ్చేసి మనకి ఏముంటాయి, m డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి, లింక్ లిస్ట్లో కలపాలి, డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో కలపాలి అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే రాసుకోవచ్చు. ఒక సెర్చింగ్ చేయాలన్నా కానీ అంతే. సెర్చింగ్ ఎలా సెర్చ్ చేస్తాము, సో రూట్ నుంచి చెక్ చేయండి. తక్కువ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి రావాలి, ఎక్కువ ఉంటే రైట్ సైడ్కి రావాలి. అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు అది. సో సెర్చ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇన్సర్షన్ అనుకోండి, సేమ్ అలాగనే ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. అయితే ఇక్కడ మనం చూడండి 7 డేటా, 7 తర్వాత 4 చేసాం. సో 10 అనుకోండి, 4, 7, 10 అప్పుడు 7 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 7 పైకి వెళ్ళినప్పుడు 4, 7, 8. చూడండి 4, 7, 10 వరకు ప్రాబ్లం రాల. ఎందుకని, ఎన్ని డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు మనకు, m10 మనకు చూడండి డేటా ఎలిమెంట్స్, ఇవన్నీ డేటా ఎలిమెంట్స్. సో ప్రతి నోడ్లో ఎన్ని డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు మీకు, ఇక్కడ చూడండి ఇది డేటా ఎలిమెంట్, ఇది డేటా ఎలిమెంట్. సో ఎన్ని డేటా ఉండొచ్చు అంటే m డేటా ఉండొచ్చు, అందువల్ల ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి 8 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి, 4, 7, 8 ఇన్సర్ట్ చేశారు. 4 డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 4 ఉండొచ్చా, లేదు 3 ఉండాలి. 3 ఉండాలి కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఒక ఇండెక్స్ నోడ్ని పెట్టుకున్నాను. ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, అదే పెట్టుకోవాలనేం లేదు. ఒక ఇండెక్స్ నోడ్ని పెట్టుకొని ఆ నోడ్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయన్ని లెఫ్ట్, దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయని రైట్. సపోజ్ నేను ఏం చేశాను అంటే 9 ఇండెక్సింగ్ కింద పెట్టాను. 9 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ఏంటి, 4, 7, 8 లెఫ్ట్ కలిపాను. 9 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏంటి, 10 కాబట్టి రైట్ కలిపాను. సో ఇది లింక్ లిస్ట్లో కలపాలి. అలానే మనం 19 కావాలి, 19 ఇన్సర్ట్ చేశాను. 21 కావాలి, 21 ఇన్సర్ట్ చేశాను.
16 కావాలి, 16 ఇన్సర్ట్ చేశాను. అయితే 4 ఉన్నాయి, 4 ఉండటానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఇంకొక ఇండెక్సింగ్ నోడ్ని పైకి పెట్టుకున్నాను. నేను 18 పెట్టుకున్నాను. 18ని పెట్టుకొని 18 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి మధ్యకి పెట్టాను, 18 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్కి పెట్టాను. సో ఇలా మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఇలా ఫైనల్గా ట్రీ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మెయిన్ అది డేటా నోట్స్, ఇండెక్స్ నోట్స్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. అక్కడ కేవలం అదే కీ అదే డేటాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, డేటా నోట్స్ వేరు, ఇండెక్సింగ్ నోట్స్ వేరుగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని మనము చెప్తుంటాం ఇక్కడ. సో ఇది. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు, సేమ్ కాన్సెప్ట్. డిలీషన్ కూడా ఇంకంతే, డేటా నోట్స్లో డిలీట్ చేయటమేనమ్మా, ఇండెక్స్ ఎప్పుడు డిలీట్ చేయము. సో డేటా నోట్స్లో చెక్ చేసి డిలీట్ చేయండి మీరు. చూడండి, సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే డిలీట్ చేసేటప్పుడు డేటా నోడ్లో ఉందా లేదో చూసుకోండి. డేటా నోడ్లో ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి. డేటా నోడ్లో ఇండెక్స్ నోడ్లో ఎప్పుడు డిలీట్ చేయకూడదు. మనకేంటి అంటే ఇంటర్నల్ నోట్స్ అన్ని ఇండెక్సింగ్ నోట్స్, ఇంటర్నల్ నోడ్ కానీ రూట్ నోడ్ కానీ ఇండెక్సింగ్ నోట్స్. ఇండెక్సింగ్ నోట్స్ని డిలీట్ చేయలేము. సో ఓన్లీ డేటా నోట్స్ని మాత్రమే మనం ఏం చేస్తాము, డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇవన్నీ డేటా నోట్స్, వీటిలో ఉందా లేదో చూసుకోండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఒకటి ఉంటే ప్రాబ్లం, ఒకటి ఉంటేనే ప్రాబ్లం. ఒకటి ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనము ఇండెక్స్ నోడ్లో నుంచి ఒకటి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టడమా, మెర్జ్ చేయటమా, ఏదో చేయటం, అంతకంటే లేదు మనం. సో ఇక్కడ చెప్పాం మోర్ దెన్ 1 ఉందనుకోండి, మోర్ దెన్ 1 ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి, 6 తీసేయమన్నారు, తీసేసాం. 3 ఉన్నాయి, ఒకటి తీసేస్తే ప్రాబ్లమే లేదు. 22 అన్నారు, ఒకటే ఉంది, ఒకటిని తీసేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఇండెక్స్ మారుస్తాను, అంతకంటే లేదు మీకు. ఇండెక్స్ మార్చి 11 ఇండెక్స్ పెట్టి ఒక వాల్యూని 12 ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకని నల్ పాయింటర్ ఉండకూడదు ఇక్కడ. చూడండి, సో ఇక్కడ సో 22ని డిలీట్ చేయమన్నారు. 22ని డిలీట్ చేసినప్పుడు నల్ పాయింటర్ ఏర్పడింది. ఇక్కడ నల్ పాయింటర్ ఉండొచ్చా, ఉండకూడదు. ఉండకూడదు కాబట్టి నేనేం చేశాను అంటే ఇండెక్స్ పాయింటర్ మార్చా. 20 బదులు ఇండెక్సింగ్ నేనేం చేశాను అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటర్మీడియట్ ఏదో ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ పెట్టేసి ఒకటి పక్క చేసుకెళ్ళాను. అందుకని 11 ఇక్కడ పెట్టేసి 10, 12 పెట్టేసి, అంతకంటే లేదు. అన్ని సేమ్ లెవెల్లో ఉండాలమ్మా. అందుకంటే మెయిన్ రూల్ ఏంటంటే అన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే సేమ్ లెవెల్లో ఉండాలి. ఆ సేమ్ లెవెల్లో ఉండటానికి ట్రై చేసుకోవాలి మనం. ఇంకా డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బీ ట్రీ అండ్ బీ ప్లస్ ట్రీ? మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ బీ ట్రీలో వచ్చేసి పాయింటర్స్ అన్నీ సేమే ఉంటాయి. ఇక్కడేమో 2 టైప్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి బీ ప్లస్ ట్రీలో. అక్కడ ఒకే టైప్ ఆఫ్ నోడ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ అది నోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద డేటా అండ్ ఇండెక్స్. బీ ప్లస్ ట్రీలో డేటా నోడ్స్ వేరుగా ఉంటాయి, ఇండెక్స్ నోడ్స్ వేరుగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే బీ ట్రీలో అన్ని సేమ్ లెవెల్లోనే ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ఏంటంటే ఆల్ డేటా నోడ్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్, వైల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బీ ట్రీ ఇట్ విల్ బి నాట్ బి కనెక్టెడ్ లింక్ లిస్ట్. అదొక్కటే డిఫరెన్స్. ఇక రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా మనం ఏంటి అంటున్నాము అంటే, సో ఇదంతా కూడా 5th యూనిట్ అమ్మ, మొత్తం మీకు 50 మనకు. సో మెయిన్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఈ యూనిట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీకు ఏంటి, యూనిట్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనే దానికి చూడండి, నేను రాస్తాను, నేను టైప్ చేస్తాను. Explain MV set tree and ఇది ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎక్స్ప్లెయిన్ MV set tree and properties of MV set tree. నెక్స్ట్ insert and delete nodes in a B tree. సో ఆల్రెడీ ఒక ట్రీ ఇస్తారు. సో ఆ ఇచ్చిన ట్రీలో మనం ఏం చేయాలి, సో ఇన్సర్ట్ చేయటం, డిలీట్ చేయటం. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బీ ట్రీ for the given keys, అదొకటి. ఎక్స్ప్లెయిన్ బీ ప్లస్ ట్రీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ బీ ప్లస్ ట్రీ. with an example. Explain B plus tree
with an example. తర్వాత difference between B tree and B plus tree. B tree की B plus tree की difference. Next to construction of సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా మనము ఈ యూనిట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఈ 6 క్వశ్చన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అంటే ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో తర్వాత ప్రాపర్టీస్ అయ్యి నేను అసలు బీ ట్రీస్ కానీ బీ ప్లస్ ట్రీలు కానీ కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇచ్చిన నెంబర్స్కి మనం ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఆ వర్క్ ప్రకారం దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత దీని ప్రకారం చూసుకోండి. ఇది సిస్టమ్. ఇవన్నీ కూడా యూనిట్ 5లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అమ్మా. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? మాట్లాడట్లే, ఏం డౌట్ లేవా? ఓకే, ఇంకా క్లోజ్ చేయమంటావా అమ్మా? Yes, sir. ఓకే, బాయ్.